Good morning to all the students. 11th standard. Listen. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்ததனுடைய கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் கிளாஸில் கொடுத்த ஹோம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதை ரீகால் பண்ணுங்கள் மறுபடியும். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸை மெமரி பண்ணி ரைட் பண்ணால் தான் அதுக்கு அடுத்து வர ப்ராப்ளம் செக்ஷன்லாம் நம்ம எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஈஸியாக உங்களால் தெரிஞ்சிக்க முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்னாலே என்னென்னு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா, we know that the Cartesian product of the set is nothing but a set of order elements. In particular, Cartesian product of two sets is a set of order pairs, while the Cartesian product of three sets is a set of order triplets. Previously, let A, B and C be the three non-empty sets. எல்லாமே எனக்கு non-empty sets இருக்கணும். Then the Cartesian product of A and B is denoted by இதுதான் Cartesian product. A Cartesian product B ன்னு சொல்லுவாங்க. It is defined by எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்றத பாருங்கள். A Cartesian product B equal to A comma B, where A belongs to capital letter A ல எடுக்கிறாங்க, B belongs to capital letter B ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. அப்போ இந்த ஆர்டரில் it is similarly three sets இருந்துச்சுன்னா again we define about எப்படி three sets இருந்துச்சுனாக்கா A Cartesian product B Cartesian product C, that is equivalent to A B C. A belongs to capital A, B belongs to capital B, C belongs to capital C. In this order we will write down the term. Then A Cartesian product A க்கு A இப்போ Cartesian product பண்ண போகிறாங்க. அப்போ ரெண்டு எலமெண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேர்ஸ் A comma B, A comma B belongs to A ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. It is a homework question. Is it correct to say இதை நம்ம கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியுமான்றது கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. A Cartesian product A equal to A comma A belongs to A1 கேட்டிருக்காங்க. It will be proved. It is important that the elements of the Cartesian product are ordered and hence for non-empty sets. இப்போ non-empty setsல ordered எப்பயுமே எனக்கு என்னதுன்னா it is A unless the term A Cartesian product B not equal to B Cartesian product A unless A equal to B. That is இப்போ ஈக்குவலன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா only if A equal to B இருக்கும். We know that R denotes the set of all real numbers. Capital R மென்ஷன் பண்ணுறது எல்லாமே set of all real numbers எல்லாருக்குமே ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெரியும். அதே போல் ரியல் நம்பருக்கு Cartesian product ரியல் நம்பர், அப்போ x, y belongs to R எடுக்கலாம். அதே போல் த்ரீ டேர்ம்ஸ் Cartesian productல த்ரீ அன்னோன்ஸ் எடுத்து வச்சு சொல்லலாம். இதுதான் சிம்பாலிக்கலி we can written as R into R, அதாவது R Cartesian product R square. Triple terms வந்துச்சுன்னா R cube. Note that R Cartesian product R is a set of all ordered pairs and இதே போல் set of all ordered triplets ன்னு சொல்லுவாங்க. In this orderல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் சொல்லியிருக்காங்க. A வந்து 1 2 3, B வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 4 6. Then A Cartesian product B equivalents to 1 2 1 4 and 1 6. இந்த Cartesian product எப்படி ரைட் பண்ணுறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ரைட் பண்ணியிருக்கீங்க. Cartesian product எப்படி யூஸ் பண்ணுன்ட்டு 1 goes to 2, அதாவது 1 2 and 1 4 and 1 6. It is a first one. And second element 2 2 2 2 4 and 2 6. 2 2 2 4 2 6. Next third one element 3 2 3 4 and 3 6. In this order set of order pairs la write பண்றது தான் it is considered about. Okay, listen. புரியுதா இது? In this term next one சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. என்ன நெக்ஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கனாக்கா, here A Cartesian product B is a subset of R Cartesian product of R. ஏன் சப்செட்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, டோட்டல் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துக்குள்ளார இருந்தால் நம்ம ஒரு சப்செட் எடுத்து இது பண்ணியிருக்கோம். இதுக்குள்ளார தான் இந்த எல்லாமே எனக்கு கண்டிஷன்ஸில் வரப்போகுது. அப்போ the number of elements in A Cartesian product B is the product of the number of elements in A and the product of the number of elements in B. That is n of A Cartesian product B equals to n of A into n of B. That is multiple of the terms க்கு ஈக்குவலன்ஸாக வரணும். அப்படி வந்துச்சுன்னா it is a condition is true ன்னு சொல்லிக்கலாம். If A and B are ஃபைனைட்டாக இருக்கும்போது தான். அது இன்ஃபைனைட் நம்பரில் என்னால் கண்டிஷனை ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. அப்போ ஃபைனைட் செட்டில் மட்டும் will be choose about. Further n of A Cartesian product B Cartesian product C equals to, இப்போ த்ரீ டேர்ம்ஸ் வந்துச்சுனாலும் அதே போல் அதனுடைய செப்பரேட் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவலன்ஸாக எடுத்துக்கலாம். அதே போல் இதுவும் ஃபைனைட்டாக தான் இருக்கணும். இட் இஸ் ஈஸி டு see the following or subsets of R Cartesian product R. First one x, 2x. X 2x, x belongs to real number. அதே போல் x, x square, x belongs to real number.
x comma root x is a non-negative real number. Non-negative real number வச்சு சொல்லும்போது அதே போல் x square comma x it is belongs to also இது எல்லாமே will be condition about in a Cartesian productல ரைட் பண்ணுறதுக்கான possible condition. நீங்கள் first one example பார்க்கலாம். என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா find the number of subsets of A if A equal to x such that x is equal to 4n plus 1 2 less than or equal to n less than or equal to 5. இது நீங்கள் ஆல்ரெடி லோயஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே நம்ம less than or equal to இந்த கண்டிஷன்ஸை பார்த்துருக்கோம். இந்த கண்டிஷன்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. these n எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர். இந்த செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர் எதுலேருந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1ல இருந்து and so on. அப்போ நான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் 2 less than or equal to n less than or equal to 5 சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நான் 1 எடுத்துக்கலாமா இந்த இடத்துல? it is not possible. ஏன்னா 2ஓட அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்களே கண்டி 2க்கு ஈக்குவலாக எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ nக்கு நான் எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா n from 2 எடுத்துக்கலாம், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 எடுத்துக்கலாம், 4 எடுத்துக்கலாம், நெக்ஸ்ட்டு 5 எடுத்துக்கலாம். ஏன் இந்த 4 நம்பர்ஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 is including 5 is including. அப்போ இந்த 5 நம்பர்ஸை மட்டும் இந்த 4 நம்பர்ஸை மட்டும் தான் நான் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன். அப்போ A equal to given set n is equal to the set of all in terms of கொடுத்தது ரைட் பண்ணியிருக்கோம் 2 4 3 4 5. இப்போ தென் டேர்ம்ஸ் இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ என்னுடைய நம்பர்ஸை நான் எப்படி செட்டில் எழுதுறது, ஏ எப்படி எழுதலாம், ஏன்ற செட்டை எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2ன்ற நம்பர்ஸை இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணால் வாட் வி கெட் த டேர்ம்? அப்போ 2 4s are 8 8 plus 1 is equal to 9 first one element and next 3 is a substitute in a n-க்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். அப்போ n-க்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 3 4s are 12 12 plus 1 13 13. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 in the elements of substituting n-க்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். அப்போ 4 4s are 16 plus 1 17 next one 17. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5 5 4s are 20 20 plus 1 21 about 21. These are represent a set of the numbers. Hence n of a கொஸ்டினில் எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாரு, ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல செட்டை நான் எழுதினா தான் அதுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் எழுத முடியுன்றத கண்டிஷன் படி சொல்ல முடியும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு n of a equal to 4. This implies that n of p of a equal to 2 to the power 4 equal to 16. 2 to the power 4 equal to 16. Countable numbers எத்தனை நம்பர்ஸ் வந்திருக்கோ அதுக்கு 2 to the power டேர்ம்ஸில் எடுத்தீங்கன்னாக்கா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். this is a number of subsets will be find out the formula n of p of a equal to 2 to the power 4 equal to 16 சொல்லி ஆன்சரை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம். புரியுதுங்களா? next one problem பாருங்க. in a survey of 5000 persons in a town it was found that 45% of the persons know language A. அவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ஏன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே நேமில் தான் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன லாங்குவேஜ்னு சொல்லலை. லாங்குவேஜ் ஏ 45% வந்து லாங்குவேஜ் ஏ, 25% லாங்குவேஜ் பி, 10% லாங்குவேஜ் சி அண்ட் 5% லாங்குவேஜ் ஏ அண்ட் பி அண்ட் 4% நோ லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா பி அண்ட் சி and 4% no languages A and C. If 3% of the person know all the 3 languages, மொத்தம் 3 லாங்குவேஜுமே தெரியுன்றவங்க, அப்போ find the number of person who knows only language A. அப்போ ஒன்லி லாங்குவேஜ் ஏ மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க எத்தனை பேர், அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we use the condition. This problem can be solved either property of cardinality or by Venn diagram. நம்ம எப்படி வேணால் கண்டிஷனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். உனக்கு Venn diagram மூலியமாகவும் சொல்லிக்கலாம், இல்லை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளை பண்ணி நான் கார்டினாலிட்டி யூஸ் பண்ணி சொல்ல போகிறனாலும் சொல்லிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கார்டினாலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் Venn diagram வச்சு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கார்டினாலிட்டி. What is mean for cardinality? Number of terms. அப்போ given that n of a என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா 45% out of எவ்வளோ 5000 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, அப்போ 2250. அப்போ அவுட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும். அதே போல் n of b பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1250 எப்படி வந்துச்சு? 1250 n of a in terms of 45% in terms of that is will be n of b 25% of language b ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அதுக்கு நீங்கள் அதே போல் percentage of the terms n of c also
and n of A intersection B, n of B intersection C, n of C intersection A. இது given கொடுத்துக்கிற எல்லாத்துக்குமே நான் பர்சன்டேஜில் இருந்து ஓவரால் எனக்கு 5000 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பர்சன்டேஜில் இருந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்றத பர்சன்ஸ் இருக்காங்கன்றதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ என்னுடைய கொஷினுக்கு வரலாம். கொஷினில் find the number of person who knows only language ஏன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ only language ஏன்னு சொன்னதுனால நான் ஏ மட்டும்தான் இருக்கணும், பியில் இருக்காது, சிலையும் இருக்காது. அப்போ ஏ மட்டும் இருக்குனாக்கா நான் ஏ இன்டர்செக்ஷன் இது காம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்குமே, நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸில் படித்தோமே. இப்போ வாட் அபவுட் த டிமார்கன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபார்முலாஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ யூனியன் பி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ். ஓகே, இங்கே என்ன வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ இருக்கிற இடத்துல எனக்கு பின்னு இருக்குது, பி இருக்கிற இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்னு இருக்குது. அப்போ பி யூனியன் சி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ். புரியுதுங்களா? அப்போ இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா பி யூனியன் சி த ஹோல் டேஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நல்லா ரீகால் பண்ணுங்கள். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சதுனா தான் நம்ம ப்ராப்ளம் செக்ஷனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாத்தையுமே கற்றுக்க முடியும். ஓகே, அப்போ n of A மைனஸ் n of A intersection B union C. இங்கே இது எப்படி வந்துச்சு? What about we get the term? We using the A intersection B dash. அப்போ n of A மைனஸ் n of A intersection B union C அந்த ஆர்டரில் we use the condition. n of B ன்னு வரும். அப்போ then we use the condition. இப்போ இது என்னுடைய என்ன ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் என்னது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வருது. அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி n of A intersection B மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குன்னா மைனஸ் n of A intersection C ஓவரால் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் n of A intersection B intersection C ன்னு அடுத்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்போ therefore then will be substitute all the values, then we get the answer. அப்போ those the required number of person is 1915 சொல்லி ஆன்சரை முடிச்சுக்கலாம். இதே ப்ராப்ளத்தை நான் இப்போ வென் டயக்ராம்லேயும் சால்வ் பண்ணுறேன். இதே சேம் ஆன்சர் தான் எனக்கு கிடைக்க போகுது. அதை பார்க்கலாமா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எப்படி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்கன்றத. வாட் வி கெட் த டேர்ம்? இந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணது எல்லாருக்குமே தெரியும். வென் டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ஏ, செகண்ட் சர்க்கிள் பி அண்ட் தேர்ட் சர்க்கிள் சி. எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டரில் நேம் கொடுத்துக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு கிவன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஏ வந்து 45% அண்ட் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைய கண்டிஷன் படி என்ன நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன், இதுதான் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன். யூஸிங் த பர்சன்டேஜில் எடுத்து அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஃப்ரம் த ஃபிகர் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ நோஸ் ஒன்லி லாங்குவேஜ் ஏ இஸ் 39. எப்படி 39 வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் ரெண்டுத்துலையுமே கலந்துக்கிறவங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். இதில் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கொஷனில் என்ன வெண்டாயிரம் ஃபில் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் எனக்கு பர்சன்டேஜில் 45ன்றது கொடுத்தாச்சு. இப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி ஏவுக்கும் பிக்கும் என்ன காமன் இன்டர்செக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க 5% no languages A and B. 5% no A and B. All the 3 already எனக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3% சொல்லியாச்சு. அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு 5% வரணும். அப்போ இங்கே என்ன வரும்? எனக்கு 2 வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி அண்ட் சிக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிக்கும் சிக்கும் இந்த இடத்துல எனக்கு பிக்கும் சிக்கும் தேவையில்லை, நான் அதை எடுத்துக்கல. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ அண்டு சிக்கு எடுத்துக்க போகிறோம். ஏ அண்ட் சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4% ஆல்ரெடி இங்கே 3 எழுதியாச்சு. ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா 1 இருக்குது. அப்போ இந்த 3 டேர்ம்ஸையும் எடுத்து ஆட் பண்ண போகிறோம். வாட் வி கெட் த டேர்ம் 45 மைனஸ் 1 + 3 + 2 1 + 3 + 2. வாட் வி கெட் த ஆன்சர் 45 minus 1 + 3 is equal to 4, 4 + 2 is equal to 6. 45 minus 6 equal to 39. இதுதான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஆன்சராக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஒன்லி நோன் த லாங்குவேஜ் ஏ மட்டும்னு கேட்டோன்னா ஏ மட்டும் வர்றதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் வி யூஸ் த கண்டிஷன். அதுதான் ஷேடோ மார்க்கில் காமிச்சிருக்கோம். புரியுதுங்களா? அந்த 39 எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுன்றது இட் இஸ் எ ரீசனபிள். அப்போ தேர்ஃபோர் வி யூஸ் த கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ இந்த வென் டயக்ராமில் ப்ரூஃபை சால்வ் பண்ண போகிறோம். என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள். இந்த டயக்ராமில் ஷேடோ பண்ண போர்ஷன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா the percentage whose knows only language A is 39. Therefore the percentage number required number of person is 5000. Total number of students எனக்கு persons எதுனா 5000. 39%. அப்போ 39 divided by 100 that we get the answer 1950. It is எளிமையாக நம்ம கற்றுக்கிறது வென் டயக்ராம்லையும் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். புரியுதுங்களா? Are you understood? And also இப்போ இந்த conditions next one is important question.
இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா prove that in this order of the terms that is equivalent to condition நான் prove பண்ணணும். எப்படி prove பண்ண போகிறோம்? First of all A union B dash union C இந்த மாதிரி இருக்கிறது A intersection B dash intersection C dash union A union B union C dash intersection B dash intersection C dash equals to B dash intersection C dash னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா let a subset எது இதெல்லாம் இதுக்கு சப்செட்டாக இருக்குன்ற கண்டிஷன்ஸில் எடுத்துகிட்டு வரலாம். We have A intersection B dash intersection C dash subset of A subset of A union B dash union C and hence இப்போ இதுக்கு கண்டிஷனில் all the terms subset in terms of intersection of the termsல ரைட் பண்ணிக்கலாம். A union B dash union C intersection A intersection B dash intersection C dash equivalents to A intersection B dash intersection C dash க்கு equivalents இருக்கும். அப்போ all the terms are also same, we get the term that is equivalents to. Now we solve the terms of subset, therefore all the values are equivalents என்ற கண்டிஷனில் ப்ரூஃபை முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, the next one problem example 1.4 if capital X is equal to 1 2 3 4 and so on 10 வரையும் கொடுத்துட்டாங்க and A equal to 1 2 3 4 5 find the number of sets B subset of X such that A minus B equal to 4 ன்னு prove பண்ணணும். அப்போ எப்படி find out பண்ணுறது in terms of for every subset of C of 6 7 8 9 10 okay 6 A 6 7 8 9 10 னாக்கா for example A ஓட செட் எனக்கு என்னன்னு கொடுத்துறாங்க 1 2 3 4 5 ன்னு கொடுத்தனால ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர்ஸை these are subset of C க்கு எடுத்துக்க போகிறேன். அப்போ B equals to C union 1 2 3 5 1 2 3 5 ஏன் இந்த இடத்துல 4 விட்டாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா A minus B equal to 4 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4 is a removable condition. அப்போ then we get the term A minus B equal to 4. In other words, for every C of 6 7 8 9 10 we have a unique set B so that A minus B equal to 4. So the number of sets B subset of X such that A minus B equal to 4 and then number of sets subsets of 6 7 8 9 10 how many sets numbers are in orderல இருக்கு 1 2 3 4 5 இருக்கு. அப்போ 5 இருக்குனாக்கா நம்பர் டேர்ம்ஸில் நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் 2 to the power 5. அப்போ 2 to the power 5 is equal to 32. It is a number of subsets நான் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்ததாக பவர் செட்டில் யூஸ் பண்ணுறது n of P of A. What about we condition about if A and B are two sets so that n of B minus A equals to 2n into n of A minus B equals to 4n into A intersection B and if n of A union B equal to 14 then find n of P of A கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ P of A நான் கண்டுபிடிக்கிறது we use the formulas then substitute. What do we get the term to find n of P of A? We need எனக்கு என்ன தேவைப்படுதுனாக்கா n of A முதல்ல தேவைப்படுது. அப்போ n of A கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு n of A intersection B given இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். அன்னோனாக எடுத்துக்கிறேன் K, n of A minus B 2K, n of B minus A equal to 4K அந்த this ஆர்டரில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன். அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் n of A union B equal to n of A minus B plus by using the property. அப்போ that is all the terms will be added K 2K and 4K add பண்ணா 7K. அப்போ is the given that n of A union B கண்டுபிடிச்சாச்சு 14 கொடுத்துருக்காங்க. n of A union B 7K is equal to 14, K equal to 2 கண்டக்ட் பண்ணியாச்சு. அப்போ K equal to 2 கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து போயிட்டு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ therefore n of A minus B equal to 4, n of B minus A equal to 8, n of A equal to we use the formula ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். n of A equal to n of A minus B plus n of A intersection B. Then substitute 6 will be get the answer. அப்போ n of A intersection A equal to 6 கிடைச்சதுனால hence n of P of A equal to 2 power 6. 2 power 6 equal to expanding the term 64. அப்போ that is the number of termsல சொல்லும்போது that is 64 values எனக்கு கிடைக்குது. This clear? And last one, next one problem பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன next one problem கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Two sets
have m and k elements if the total number of subsets of the first set is 112 more than that of the second set. Find the values of m and k. Find the values of m and k. Then let a and b be the two sets with n of a equal to m and n of b equal to k. ஆனால் ரெண்டு செட்ஸ் கொடுத்தனால நான் எடுத்துனா அன்னோன்ல m and k ன்னு எடுத்து வச்சு. Since a contains more elements than b. Question எனக்கு ஈவன் கொடுத்துருக்காங்க. The total number of sets of first set is 112 more than that of the second set ன்னு சொல்லனால then we condition about we have m is greater than k. From the given condition we see that என்ன சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா 2 power m minus 2 power k equal to 112. Okay, in terms of total number of subsets of first set is 112 more than that of the second set ன்னு சொல்லனால then will be subtracted about 2 power m minus 2 power k equal to 112. Those we get 2 power k into 2 power m minus k minus 1, that is equivalent to 2 power 4 into 7. That is we get the only possibility is k equal to 4 is possible. Appa k equal to 4 and m 2 power m minus k minus 1 is equal to 7. Appa m minus k equal to 3, then hence m is equal to 7. உங்களுக்கு answer find ஆயிடும். It is clear? புரியுதுங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்த மாடலில் நமக்கு எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸசைஸ் 1.1ல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைப் கொஷின்லேருந்தே பாருங்கள் என்ன செட் ஆஃப் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஃபாலோயிங் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம். ரைட் த ஃபாலோயிங் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம். முதல்ல ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னா நீங்கள் 9th ஸ்டாண்டர்டில் படித்த சிலபஸில் இருக்கும். 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீங்கள் செட் லாங்குவேஜில் படித்தது தான். அந்த செட் லாங்குவேஜில் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எப்படி டேபுலர் ஃபார்ம் ஆர் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் ரைட் பண்ணுன்றதை தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம். அதை யூஸ் பண்ணி வில் பி கண்டிஷனை சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணோம். இங்கே கொடுத்துக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா செட் பாயில்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லணும். x belongs to n. x belongs to n means what is mean for n? Natural number. x square less than 121 and x is a prime number. சூஸ் பண்ணுங்கன்னு அவங்களே கண்டிஷன் சொல்லிட்டாங்க. What is mean for prime number? அப்போ therefore we choose the prime number 2. Next 3, 5, 7, 11, 13. இந்த ஆர்டரில் நான் ப்ரைம் நம்பரை சூஸ் பண்ணுறேன். அவங்க கண்டிஷனில் எனக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஸ்கொயர் ஆஃப் த டேர்ம். அப்போ 2 square is equal to 4 and 3 square is equal to 9 and 5 square is equal to 25 and 7 square is equal to 49 and 11 square is equal to 121. இந்த மாதிரி எனக்கு அண்ட் ஸோ ஒன் போயிட்டே இருக்கிற நம்பர்ஸில் நான் எதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஸ்டாப்பிங் வித் த 4 numbers. ஏன் ஸ்டாப்பிங் வித் 4 numbers மட்டும் சூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு லெஸ் தென் 121 கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 121ஓட கம்மியாக இருக்கிற நம்பர்ஸ் வரையும் தான் நான் எடுத்துக்க முடியும். அப்போ இதை நான் செட் பாய்லரில் லெட்டஸ் அசியூம் a ஈக்குவல் டு செட் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் ரைட் பண்ணுறேன். செட் பாய்லர்லேருந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ரைட் பண்ணுறேன்னா தட் இஸ் a ஈக்குவல் டு 4, 9, 25 and 49. This is for given set of numbers. Okay, it is clear? புரியுதுங்களா? இதே மாடல் தான் உங்களுக்கு ஒரு டைம்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. செட் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செட் ஆஃப் ஆல் பாசிட்டிவ் ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் x minus 1 into x plus 1 into x square minus 1 equal to 0. அப்போ this is form converted into again roasted form and also the set of all natural நம்பர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு this is less than 52 வரையும் சொல்லியிருக்காங்க. நேச்சுரல் நம்பர்னால் 1லேருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். இதை பேஸ் பண்ணி வர சம்ஸை ஹோம்ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி will be send out the WhatsApp number. Okay, thank you to all.